Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلوات الله عز وجل وسلامه وبركاته عليه وآله بشفاعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين يا الله آمين يا مجيب الدعاء. آمين يا الله آمين رب كل المخلوقات. آمين يا الله آمين يا مجيب الدعوات. آمين يا الله آمين رب كل المخلوقات. آمين يا الله آمين يا مجيب الدعوات. آمين يا الله آمين رب كل المخلوقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجده على كل حال ونعمة. ونخص خصوصا على نعمة الإيمان والإسلام والإحسان إلى يوم القيامة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم. وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك وآله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وآله إلى يوم الدين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفينا ونبينا ورسولنا قرة أعيننا محمد
Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu azza wa jalla alaihi ila yaumiddin. Amin. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa sallama baraka wa ala alihi ila yaumiddin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinuna ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنما معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارته وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصرهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله. وقال نبينا محمد صلوات الله عز وجل سلامه وبركاته عليه وآله إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وخير الهدى هدى محمد وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه إلى يوم التناد. Amin. Para pemirsa yang budiman, yang saya muliakan juga hormati. Izinkanlah saat ini hari Sabtu. Sabtu apa Jumat? Jumat ya. Hari Raya Jumat. Hari Raya Sabtu ya, tadi Jumatan lupa. Nah, mungkin ini tanggal 21. Kita harinya apa? Jumat dan Sabtu. Ini tanggal 21 ingat saya. April 2023 pukul 01 lebih 3 menit. Jadi waktu tidak boleh dibuat main-main. Jadi orang yang harus ingat bahwa usia seperti saya ini sudah usia waktunya masuk kubur. Harus berjuang keras.
untuk menjaga generasi bangsa Indonesia mayoritas umat Islam. Menjaganya ya diajarkan ilmu fikih, tauhid, dan tasawuf, dan tata pemerintahan Islam. Jadi nggak usah untuk siapa-siapa. Membuat negara itu ya semelok Pancasila itu saja, itu Pancasila. Supaya namanya tidak tolak-toleh, berjalan itu ya langsung di jalan Tuhan. Kita punya Tuhan, semua bangsa Indonesia mengakui punya Tuhan. Paling enggak ya, dia mengakui adanya yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, yang Maha apa saja, yang Maha ya Tuhan. Kalau tidak beragama ya mungkin kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu mengakar kepada agama apa, itu terserah orangnya, dijamin itu. Yang penting ada akarnya. Kemana? Apa kepada agama A, B, C, dan lain-lain. Penting kepercayaannya itu termuat dalam salah satu agama yang disahkan di negara tercinta kita, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini ya supaya imbang, tidak tasawuf terus ya, sufisme atau tasawuf, fikih ya, fikih itu tata hukum Islam. Selindak jinab juti. Dia ajaran Islam yang membahas tentang kewajiban. Ini ibadah lahir. Mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa, Allah, ibadah batin. Membenarkan sepenuh hati, mempercayai, namanya iman. Nah, terus ibadah lainnya sholat, zakat. Kita disuruh puasa itu intinya Allah Ta'ala itu merahmati kepada kita. Punya good willing, kemauan baik, rahmat itu. Kalau makhluk rahmat, belas kasih itu keibahan hati. Tapi tidak layak, Allah itu tidak pakai hati. Zat Allah itu tidak ada hatinya, tidak ada ruhnya. Yang ada roh itu makhluk. Karena Allah itu bukan jisim, bukan tubuh, bukan fisik. Yang namanya jisim, jirim, tubuh, badan, jasmani, itu sesuatu yang sudah tersusun. Minimal dari 2 atom. Dari 2 jauhar fardi. Jadi dari 2 ya. Atom yang belum bergabung dengan yang lain, namanya atom-atom tunggal. Jadi Allah Ta'ala tidak tersusun dari itu. Semua makhluk ini kalau dibagi sampai sekecil-kecil jadi atom. Nah, entah kalau sekarang atom dibagi jadi apa lagi yang lebih kecil. Pokoknya yang atom saja itu kalau sudah 2. Jadi atom bisa dalam ilmu tauhid, ilmu ketuhanan Islam atau Islamic theology. Itu 2 jauhara ini. Ada atom tunggal, atom yang belum bersenyawa. 2 itu sudah tubuh, jirim. Allah tidak tersusun seperti itu. Kalau kita tersusun dari organ apa saja, biologis, ada tangan, ada darah, ada lendir, ada empedu hitam, empedu kuning, ada sumsum, ya itu, dan ada ruh, ada akal, ada power potensi jiwani, daya pikir, daya memahami, itu kekuatan itu susunan organ tubuh dan ruh manusia itu makhluk organisasional, gabungan dari berbagai organ-organnya, baik organ jiwani, psikologis maupun organ biologis, fisik. Jadi tidak seperti itu Tuhan. Nah, nanti ngajinya ilmu tauhid.
Ngaji itu juga berpahala. Niat saja itu berpahala. Jadi niatnya orang beriman itu lebih tinggi nilainya. Karena apa? Niat itu belum dijalankan, sudah dicatat pahala. Tetapi perbuatan sudah mengerjakan, tapi ya mungkin setelah mengerjakan tidak banyak-banyak maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah itulah makanya ada orang membaca Al-Quran a'udzunya di belakang. Ini menjaga. Ini mungkin menjaga amalnya jangan sampai pamer. Ingin dipuji selain Allah Ta'ala. Itu pamer. Bahasa Indonesia ria. Ria itu menyerap dari bahasa Arab. Riyaun. Jadi ditunjukkan kepada, ditujukan sudut pandangnya enggak satu, petah. Jadi mempersamakan Allah dengan yang lain. Namanya tasrik syirik. Namanya tidak ikhlas. Cari pujian A, B, C, D, cari pujian masyarakat. Itu dibuang nanti. Enggak ada gunanya harta itu. Enggak ada artinya kalau merusak iman, merusak takwa. Jadi harta yang harus yang mendukung syukur. Jadi iman bisa meningkat, bisa menurun. Menurun ketika amal-amal soleh menurun. Meningkat ketika amal-amal soleh meningkat. Nah, saat ini saya akan membahas tentang landasan-landasan waktu haro. Cara menyucikan karena syarat sahnya sholat. Ya, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan lebih. Salah satunya adalah suci pakaian dan hadas. Misalnya habis hubungan intim, nah, itu juga harus disucikan, itu berhadas-hadas besar. Atau habis menstruasi, ada caranya sendiri. Karena syarat sahnya sholat harus suci dari hadas. Itu tadi hadas. Habis hubungan intim maka berhadas besar, namanya junub. Habis haid ya, habis nifas ya, habis melahirkan terus sudah suci, tidak keluar darahnya. Mandi, sucikan, itu namanya toharo dari hadas. Jadi namanya toharo itu nanti disebutkan definisi. Jadi walaupun kita itu ngaji kitab at-takrib, tapi kadang-kadang saya kutipkan dari kitab komentarnya atau syarat. Ini yang saya buat. Ya banyak kitabnya itu. Bujeromi Al-Khotib. Itu untuk perbandingan saja. Nah, nanti mungkin kalau perlu diketik pada, ya bisa diatur, dikelola video itu ditambahi deskripsi. Sementara nggak sempat menyusul deskripsi. Jadi pakaiannya, karena yang harus suci itu dari ke atas atau najis yang misalnya kena air kencingnya anak kecil, itu kan najis namanya. Pakaiannya enggak boleh gitu najis. Tempat sholatnya ya enggak boleh. Pakaian tubuhnya yang enggak boleh, harus disucikan. Ada caranya mensucikan sendiri. Ini harus diajari, suami harus bisa ngajar istri. Nah kalau makanya jangan pasrah lah, jangan takut. Kalau benar-benar orang itu niatnya pembaharuan, akan di atas jalan Tuhan. Itu kewajiban, semuanya kewajiban untuk mengajari terutama ibu-ibu yang dijajah atau ditawan oleh para bapak itu, suami. Kadang-kadang suruh mencuci. Bersih, saya kira semua bisa bersih, tapi suci. Ini harus diajar oleh
apa postingan-postingannya jelas di Facebook di mana saja lah. Atau memang siaran langsung, streaming, dan bisa tanya. Zaman sekarang sudahlah, cari ilmu itu nggak ada alasan kalau nggak sempat. Dibagi waktunya nggak semua untuk cari uang. Uang untuk apa? Yang kita makan berapa? Sampai waduh. Nah, kalau hari raya gini mungkin di negara-negara selain Indonesia itu minta gift ya istilahnya gift card, cupcake atau gift card itu. Ya. Gift card ya. Kartu hadiah lebaran. Isinya lumayan kalau minta itu. Ada yang harganya $1.000. Lumayan. Atau $2.000. Nah, kalau saya hanya harta saya hanya cinta, kasih sayang. Terutama kepada wanita. Terutama kepada para ibu janda. Nggak ada yang carikan uang. Walaupun saya nggak bisa memberi uang, saya carikan cara-cara yang baik. Jadi saya datang ke Facebook untuk ingin belajar menyintai semua hamba-hamba Allah. Makanya membawa bendera ukhuwah basyariah. Pertemanan kemanusiaan. Tidak kenal kamu apa agamamu, Anda apa bangsa Anda, kewargaan mana, enggak ada itu. Sudah lebur itu. Kalau sudah pakai nama Ibnu Adam, mengingatkan bahwa kita masih bersaudara. Kita nggak punya musuh. Biar beda agama nggak punya musuh. Beda agama bukan menjadikan permusuhan, tapi sikap dan tindakan itu individunya bukan agamanya. Nah, dengan sikap toleransi, kesalahan kalau bisa diselesaikan. Kenapa? Dibuat perang. Ingat Rasulullah SAW, sikap moderat, sikap tolerannya Rasulullah. Rasulullah yang mengajarkan saya belajar toleran ini. Belajar memerankan peranan Rasulullah dulu. Tidak gampang. Ketika perang Uhud, ya ini dalam kitab tafsir Al-Jamal atau Khasiyah Al-Futuhatul Ilayah. Karya saya Jamal. Bahwa Rasulullah itu ketika pos-pos penting penjagaan ditinggalkan oleh sebagian para sahabat. Ya, karena ada harta rampasan apa gitu. Diincar ternyata oleh orang-orang yang ya akhirnya jadi teman juga. Dulu musuh. Nah itu loh, dicontoh Rasulullah. Rasulullah itu paling sabar, paling toleran. Hanya orang nggak ngerti. Nanti kalau sudah tahu riwayat-riwayat hadis itu, riwayat-riwayat. Ketika perang Uhud, Rasulullah itu sampai pingsan kena senjata lawan. Giginya kalau tidak salah yang depan ada yang pecah. Semaput kata bahasa Jawa. Begitu siuman, nah itu siumannya, ini namanya toleran. Bisa moderat juga toleran. Allahumma hdi qaumi fa innahum ya'lamun, ya Allah fa innahum la ya'lamun. Berilah guidance. Give them guidance. Give guidance of them. Berikanlah mereka petunjuk.
They don't understand. Mereka tidak mengerti ya. Jadi sayang Rasulullah malah dimusuhi. Dia nggak ngerti. Mereka tidak mengerti. They don't understand. They don't understand. Itu Rasulullah. Nah, ini menunjukkan sikap ya moderat. Ya memang nggak tahu diapakan. Tapi itu memang belum mengerti. Kalau mengerti nggak bakal. Jadi merasa diganggu karena agamanya dirubah menurut mereka agama baru, tinggalan leluhur, tanpa dipikir, hanya jengkul, lutut, tidak memakai rasional, jalan pikiran rasional, rasionya beku, jumut, sudah fanatik, ya, leluhur, ya itu. Jadi nggak ngejak apa-apa, cuma itu ya Allah, tunjukkanlah ya Allah, please guide bangsaku, umatku, my nation, bangsaku, because karena they don't understand, mereka tidak paham ya Allah. Fa'innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka, because really, truly, they don't understand. Mereka tidak paham. Bayangkan sampai semaput ya, pingsan, ngelik siuman cuma gitu. Apa itu bukan toleran? Karena mereka jelas dinilai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kali lanjut tidak paham. Lah orang tidak paham itu dimaafkan, itu namanya bagian dari toleransi. Orangnya namanya toleran, bersikap toleransi. Masa anak kecil mecahkan piring, anak tempeleng. Nah, gimana orang tua kayak gitu ya, diguyu demit. Anak kecil itu kadang-kadang dimasuki demit. Bahasa Inggrisnya demit. Ya setan. Nah, kemudian kadang bapaknya itu seneng baca ayat kursi. Kepanasan jin-jin itu. Ayo saya bales. Dijajal anak aja ditempil, digebuk. Anaknya nyekel piring ditampel sampai jin. Bapak gak ngerti untuk bisa nyawang jin, belum bisa melihat jin. Marah-marah sampai anak-anak. Anak yang perlu dilindungi dimarahi. Itu karena tidak berilmu. Ya memang melihat orang halus itu ya gak mudah. Melihatnya dengan ayat Al-Quran, hadis, sahih. Jadi melihatnya itu, melihat orang halus di tubuh kita, ya begitu. Apakah tindakan kita ini sudah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis? Kalau tidak, nah itu kalau tidak hawa nafsu kita sendiri ya, siluman-siluman itu, iblis dan kawan-kawan. Karena sikap kita juga sama dengan mengundang. Seperti lalat itu iblis dan kawan-kawan. Jadi karena kita membiarkan kotoran di sekitar kita, dosa tidak ditobati, maka setan datang. Ya, kita mulai saja membakar air. Jadi air itu tadi bakar, saya contohkan sedikit. Pentingnya tohara ini. Ibu-ibu, ya, jangan disuruh mencuci, nanti dituntut di akhirat. Jangan mentang-mentang jadi lelaki. Dosa kalau ibunya itu tidak ikhlas. Jadi uangnya diatur. Istri saya itu loh tidak sesuatu apa-apa. Mek mulang ngaji, ngekei ceramah yasinan. Murid langitan istri saya. Masih sanawiyah itu loh. Dibawa pulang, dinikahkan dengan saya. Selisih 12 tahun. Jadi memberi ngaji yasinan di dusun. Ada 3 dusun, sak minggu itu. Dan ngajar anak-anak yang sekolah aliyah.
tempat itu. Gak tak suruh apa-apa, sudah bilang, saya ini bahasa Indonesia, saya bahasa Jawa. Aku iki buru sampean ta bojo sampean Kak Uda. Loh, aku tahu ngongkon apa? Aku lak mek ngongkon ngaji sinau lah lapo kok gak gelem sinau. Kok nggo sekolah TK wae. Gen sinau lah enak. Wong aku sinau, saya ini sinau mulai tahun 1982. Hampir tiap hari nggak pernah lepas. Gak iso pinter. Santai gimana lo? Gopo ngurusi duit, gak sih ngaji, gak sih sinau. Sinau. Biasanya kalau sudah saya kesulitan, ditanyakan siapa saja ya kesulitan. Saya kalau tanya ya kamus-kamus Arab itu. Arab terjemahnya Arab atau Arab terjemahnya Inggris. Tuh. Jadi supaya nggak salah buat istilah Inggris itu. Dari Arab diinggriskan supaya ada kamusnya. Kamus cetakan terbitan, bukan online. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai karena sudah 36 menit ini. Kalau sampai 1 jam biasanya habis. Belum pamit ya habis. Ya insya Allah. Kalau bisa beli HP lagi harga-harga 1 juta lebih tapi sudah bisa dipakai online ya itu. Itunya hanya untuk ngupload foto aja. Dan saya setiap ngirim itu video saya ini mesti nggak bisa nyambung. Pertama kalau tak kirim lewat pesan pribadi itu kan enak ngirim itu. Orang 500 bisa sekali, orang 1000 bisa sekali kiriman, tapi sering gagal. Kalau pakai WhatsApp kapan selesainya kirim? Teman 15.000. Ya di Pakistan, di India itu banyak India, apalagi cewek-cewek. Ya malah nambah Google ya. Kadang apa ya bolu. Ternyata tak lihat bahasa Hindi nih, bahasa India. Bolu. Di mana? Nah itu. Orang bergaul itu tambah, ilmunya tambah. Bolu. Ya nggak apa-apa, kita harus tepat tambah Google gitu. Jadi jangan malas kita, itu Allah Ta'ala memberi ilmu baru, dan jangan mengandalkan atau bergantung kepada teman-teman. Ya harus sinau dewi, buka buku-buku bahasa India gitu. Soalnya luas ya, India dan Cina ini dua ini. Jadi penting bahasa Cina, bahasa India penting. Ya untuk kelancaran perjalanan kita membawa misi apa saja. Kita butaro, nah, tadi bilang toaro kesucian cara logat, bersih atau suci. Cara logat ya bersih boleh, suci boleh. Jadi kita butaro, apa sih kitab itu? Jadi kitab itu mustaqon minal katbi. Jadi lafaz kitab itu dibentuk dari lafaz katbun. Apa artinya salah katbun? Wow, adapun lafaz alkitab, al-katbu. Kitab katbu itu sama. Benda abstrak. Adomu yaitu berhimpun atau kumpulan. Wal jam'u ya kumpulan. Yukalu layak dikatakan apa? Takata apa banu fulanin idza jatama. Kalimat takataba dan seterusnya. Artinya takataba telah berkumpul siapa? Banu fulanun, suku fulan. Idza jatama ketika mereka telah berkumpul. Jadi boleh diucapkan takataba atau ijtama'a.
telah berbohong. Wa minhu, dan termasuk lafaz kitab atau katbu berarti himpunan adalah kutai batu romal. Ada yang baca kati batu romal, saya gak mantep saya. Saya mantep dibaca tasir. Kutai batu romal ya. Sekumpulan ya yang tidak banyak dari pasir. Nah, sekarang toharo. Wa toharo itu adapun arti lafaz toharo fil lugati and action ya, di dalam logat adalah an-nadhafah, kesucian, kebersihan. Takulu, Anda boleh atau lazim mengucapkan tohartus sauba. Tohartu, saya telah mencuci asauba terhadap pakaian. Aina dhaftuhu. Nah, yakni saya telah mencuci asauba terhadap asaub, pakaian. Wa fisar, iya adapun lafaz toharo menurut ahli fikih ya, menurut hukum Islam. Jadi di sini lapangannya ahli fikih. Ya, menurut fuqaha ya, adalah ibaratun, sebuah kata istilah ar-rab'il hadasi, tentang pelenyapan hadas, wa izalatin najasi, dan penghilangan najis. Jadi menghilangkan hadas atau najis itu termasuk bagian dari toharo. Wama, dan menghilangkan barang fi makna huma, yang sepengertian dengan penghilangan hadas atau najis. Wala suratima, atau dan menghilangkan barang yang bentuknya saja seperti menghilangkan hadas dan atau menghilangkan najis. Contohnya bagaimana? Kal ghuslatisania, seperti basuhan yang kedua, wasalisa, dan ketiga. Jadi itu yang menerangkan bentuknya ya. Bentuknya saja seperti menghilangkan hadas dan menghilangkan najis, padahal tidak. Jadi banyu air basuhan yang kedua itu sudah tidak mustakmal karena tidak dipakai menghilangkan hadas atau najis. Jadi yang pertama saja, basuhan ketika basuhan muka misalnya rata dari telinga sampai telinga kanan kiri, dari dagu sampai tempat ya tumbuhnya rambut. Nah, itu halaman muka yang harus kebasuh. Setelah kebasuh 5 kali basuhnya, tapi baru rata, baru 1 kali itu. Nah, setelah itu basuh itu air nggak berpengaruh, tetap suci, masih bisa dipakai wudhu. Basuhan kedua tidak menghilangkan najis dan hadas ya. Makanya digambarkan atau menghilangkan sesuatu fi makna huma, yang sepengertian dengan menghilangkan hadas atau najis. Nah, itu belum dicontohkan di sini, tapi yang dicontohkan malah yang belakang. Wa ala suratima, dan bentuknya saja seperti menghilangkan hadas, tapi tidak bisa. Basuhan kedua, ketiga tidak bisa menghilangkan hadas. Tidak ada hadasnya, bisa. Tidak hilang. Kalau ghuslati sebagainya basuhan kan disunahkan 3 kali. Wal arsalil masnuna, ya seperti mandi Jum'ah, mandi mau sholat hari raya. Ini enggak menghilangkan hadas. Jadi mandi bentuknya saja kayak mandinya menghilangkan hadas. Misalnya mandi jinabat ya. Nawaitul ghusla, saya berniat mandi li ghuslil jinabat, untuk menghilangkan hadas besar pada lillahi ta'ala. Itu bisa menghilangkan. Ya, prakteknya kan sama dengan itu mandi. Jadi membasuh kedua kalinya memangnya mandi ya, harus
seluruh tubuh. Tapi yang kedua kan hanya sunnah, sudah nggak ada atasnya. Tapi bentuknya kayak ada atasnya. Nah, ini definisinya agak panjang, harus dihafalkan, nggak boleh nggak dihafalkan ini. Wata jadi di wudu, nah, termasuk yang bentuknya kayak menghilangkan kata atau najis. Wudu yang masih belum batal diperbarui wudu. Nah, watayamum. Nah, tayamum itu yang nggak sama dengan wudu, tapi pengertiannya bisa mewakili wudu. Ya, karena apa? Diperbolehkan untuk melakukan sholat. Nah, hanya jenisnya ya, nggak kayak wudu. Jadi ada aturannya sendiri. Tapi tayamum, padahal tayamum tidak bisa menghilangkan ke atas, tapi bisa berperan sebagai wudu. Jadi secara pengertian berfungsi kayak wudu. Tapi secara lahir wudu nggak sama dengan tayamum. Nah, secara bentuk formalitas nggak sama, tapi pengertian bisa mewakili wudu. Di saat memenuhi tayamum itu memenuhi syarat-syarat sahnya tayamum. Jadi bahasanya orang hukum gitu. Bicaranya singkat padat. Ini hukum, cuma hukum Islam. Wa ghairu dzalika dan dan lain sebagainya. Mimma yang berupa apa saja, la yarfa'u yang apa saja tadi tidak bisa menghilangkan hadasan terhadap hadas. Ya, wala yuziru dan dia tidak dapat menghilangkan najasan terhadap najis. Walakinnahu akan tetapi dia, nah ini, jadi yang serupa dengan tayamum. Tetapi dia fi maknau. Jadi dia punya peranan semacam peranan wudu. Kalau wudu memang secara formal dan secara pengertian menghilangkan hadas. Juga najis bisa dengan dibasuh. Sekarang kola lagi ngomentari yang ditakrib atakrib. Almiyahu adapun beberapa air alati ya air. Ya juju kadang ya juju diartikan yang halal. Kadang diartinya yang sah. Arti aslinya ya boleh. Jadi tafsir-tafsir atau komentar-komentar para ahli hukum Islam al-fuqaha kadang ya juju diartikan sah, kadang diartinya halal ya. Dia dengan air-air tersebut apa atau tiru penyucian adalah sab'atu mi'ain, ada 7 macam air. Ma'usamai pertama ya ini teksnya asli, teks matan atau original teks ya. Teks kitab atakribnya atau gaya televisi. Wa ma'ul bihar dan air samudra. Wa ma'un nahari atau nahar dan air bengawan atau air sungai. Wa ma'ul bi'ri dan air sumur. Wa ma'ul aini dan air mata air. Wa ma'ul salji dan air salju atau es. Wa ma'ul barad. Ya, di Indonesia nggak ada. Mungkin yang ada ya mungkin di daerah-daerah yang itu. Ini ya ini dia lirik-lirik HP juga ya teman-teman ya banyak di luar. Teman saya itu 17-an ribu yang Fathul Huda itu ya, kalau tidak salah yang Fathul Huda kemarin saya hitung itu kalau masih ada 190 yang belum saya konfirmasi. Bayangkan itu orang luar negeri dok itu kayak saudara-saudara kita. Jadi insya Allah Indonesia nanti itu yang dipinang oleh dunia untuk paling enggak ya menjadi mediator ketika ada sedikit-sedikit cekcok lah antar negara misalnya.
Indonesia yang bakat itu. Karena sejak kecil bangsa Indonesia ini diajarkan sikap adil, ya sudah jelas di Pancasilanya, sila kedua. Sejak kecil itu di sekolahan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mulai TK bahkan mulai kelompok bermain, playgroup. Di Indonesia itu. Belum nanti dari Pak Ustadz, Bunda, di masa musola. Nah, terus di Indonesia, dan Indonesia nah, mayoritas orangnya ya kayak gitu itu. Didikannya sejak awal adil, dipahami dengan pengertian kemanusiaan. Apa-apa yang bersifat memanusiakan manusia, manusia harus bisa bergaul, karena manusia itu dari dirinya sendiri itu makhluk organisasional, gabungan berbagai organ tubuh dan organ rohani. Organ rohani ya hati atau akal, ya, dan daya-daya pikir. Nah, jasmani jelas apa saja itu dipelajari di biologi. Ya, almiah adapun air yaitu wa ma'ulainya saja maulbari. Al aslu adapun dalil, asal atau sumber, landasan apa landasannya, fima isamai, mengenai kesucian dan bisa mensucikan bagi air langit atau air hujan adalah qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Nah, ini sudah saya tulis ini ayatnya lah ya, enggak gini, kadang belum dicatat ayatnya, nanti potongan ayatnya mahamanya sulit. Kalau sudah ada ayatnya terus tinggal dikaji kita tafsirnya itu. Ya memang to the point, ya, langsung pada tempat-tempat yang menjadi landasan. Enggak panjang-panjang ayatnya, diambil pas tempatnya di mahalus syahid bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya ya to the point. Gak panjang-panjang ayatnya, ya pas tepatnya yang dibuat argumen, dalil, bukti, keterangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Al-ayat. Jadi kalau ayat sudah bulatan gitu, nggak usah pakai al-ayat. Nggak tanya, nggak mau ngaji nahwu. Al-ayat ceramah. Yang khutbah hari ini adalah ABC Magister. Ya bukan akademisi kalau yang khutbah itu. Ya. Orang yang lama di pondok pesantren, itu baru khutbah itu ngerti. Ya maaf ini nggak menghina. Tapi yang lebih layak itu kebanyakan bukan akademisi khutbah itu. Bukan S2, S3, bukan. Yang sejak kecil belajar tata bahasa Arab untuk memahami Al-Quran Al-Hadis. Itu anak pondok. Ya. Hanya anak pondok jarang yang kayak saya ini, brutal. Memang ini adalah dai jalanan. Niru Mbak Kali Joko. Enggak mau cari kursi, sang. Ya tetap titis, dino pisan baru. Atau dua. Mau tidur. Karena Rasulullah itu rutin mau tidur 3 kali, qul huwallahu ta'ala, qul huwallahu ahad 3 kali, qul falaq 3 kali, qul binnas. Sampai wafat diruqyahkan oleh permaisuri beliau, putrinya Sayyidina Sayyidah Aisyah radhiyallahu. Jadi sudah enggak kuat meruqyah diri sendiri, biasanya diruqyah sendiri. Nah
ini sudah habis nih 54. Oh, belum 60 ya. Nah, lumayan nih dapat 1. Wa yunazzilu dan menurunkan siapa waalaikum atas kalian minas samai dari langit, menurunkan ma'an akan air. Kenapa liyutohiro? Karena Allah akan menyucikan kum atas kamu sekalian dengan ma'an air tadi. Wa qaulu wa ghairuha dan ayat yang lain. Wa fi ma'il bihar, adapun landasan atau asal atau bukti keterangan tentang kesucian air samudra adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma suila, ketika beliau tanya tentang al-anma'il bahri, mengenai ya status hukumnya air samudra. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa tahuru ma'u, huwa adapun air samudra adalah at-tahuru, air yang suci dan mensucikan. Apa ma'uhu? Airnya, air samudra. Al-khilu yang halal, apa maitatu, bangkainya. Jadi bangkai di lautan itu halal. Sokhaka telah menilai hadis sokhhu terhadap hadis dimaksud siapa Ibnu Hibban. Imam Ibnu Hibban, wa Ibnu Sakan, dan Imam Ibnu Sakan, wa Turmudi boleh, wa Tirmidzi boleh, nama tempat, dan Imam At-Turmudi biasanya dipanggil Abu Isa, ya, ayahnya Isa. Wal Bukhari dan Imam Bukhari. Nah, ini Moskow sana mungkin Imam Bukhari di daerah Soviet, ya. Nomor 3, wa fi ma'il bari, ya, adapun dalil mengenai kesucian ma'ul bi'ri, air sumur, adalah hadis Salim radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Sahal radhiyallahu anhu. Qalu, para sahabat tanya. Ini ceritanya sahabat Sahal. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka, sesungguhnya Anda, Tuhan tatawaddoa adalah Anda berwudu min bi'ri budoa, dari air yang diambil dari sumur budoa. Wafia, adapun di dalamnya sumur budoa adalah ada sesuatu. Yunaji, yang orang-orang, ya, melakukan penyucian dengan mata di sapaan nasu, para manusia. Wal maka itu, dan ada beberapa, ya, bebele orang khet, ya, kainnya itu. Wal hubus, dan ada kotoran-kotoran. Waqala, maka jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ma'ula yunajisu syai'un, al ma'u adapun air adalah la yunajisu, ya, tidak akan menajiskan terhadap air apa syai'in suci. Nah, mungkin kalau nggak sampai berubah lah, dihukumi kan Nabi Muhammad kayak itu, mungkin airnya nggak berubah walaupun kemasukan apa-apa. Hasanah telah menganggap hadis hasan terhadap hadis dimaksud siapa? At-Turmudi. Imam At-Turmudi wa sokhaka, dan menilai sebagai hadis sokhah ing hadis terhadap hadis dimaksud siapa? Al-Imamu Ahmadu, Imam Ahmad, wa ghairu, dan yang lain. Wa ma'unari, adapun dalil kesucian air sungai, wa ma'ul aini, dan air mata air adalah fi ma'nau, ya, dipersamakan dengan sucinya air sumur. Wa masalju, nah, kurang sedikit. Wa ma'u salji, adapun landasan kesucian air salju wal barati, air embun. Wa ma'u fal aslu adalah, ya, adapun, ya, adalah fal aslu fi, adapun landasan fi di dalam air masing-masing salju atau embun adalah hadis Abi Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah. Wa ismuhu, ini selingan. Nama sahabat Abi Hurairah adalah Abdurrahman al-Ashah, menurut pendapat yang dinyatakan paling sah. Kala, kata beliau, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabaro, ketika beliau bertakbir fi sholati, di dalam sholat, adalah sakata, beliau diam, hunayatan, dalam waktu yang sebentar. Qabla ayyakra, sebelum beliau membaca maksudnya Fatihah. Fakultu, kemudian, ya mungkin di luar sholat, saya tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma takulu, ma terhadap apa takulu Anda mengucapkan waktu diam itu? Qala, Rasulullah menjawab, aku mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyiqil maghrib, Allahumma nakini ilah, dan seterusnya, nanti enggak cukup waktunya. Terjemah saja, Allahumma wa ba'id, jauhkanlah,
baini di antara saya, baina khotoyaya, dan di antara salah-salah saya, kesalahan-kesalahan saya. Kama ba'ata sebagaimana Allah kamu engkau menjauhkan bainal masyrik antara ufuk timur wal maghrib dan ufuk atau jagat barat. Allahumma wa Allah nakini, bersihkanlah kami min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahan saya, kama yunakos sebagaimana dibersihkan apa saubul abyadu, apa saubu pakaian alam tukang putih, minat danasi dari kotor. Allahumma wa Allah isilni ya Allah basuhlah saya min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahan saya, bima isalji, dengan air salju. Lah ini buat dasar. Wal baroti, dan air embun. Kalau enggak suci, gak mungkin dipakai doa Rasulullah. Rawa telah meriwayatkan terhadap hadis madkur, hadis dimaksud siapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Nah, kayaknya belum habis. Ini cukup untuk dibuat pamit. Ya. Wawalam bisawab. Semoga salah maupun khilafnya akan Allah Ta'ala ampuni dan berkati. Tidak lupa mohon maaf pada seluruh para pemirsa. Bila di sana sini ada keterbatasan saya, kesalahan saya, khilafan saya, atau hal tingkah laku saya, penampilan saya yang menjengkelkan atau membuat Anda tidak puas. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah.